اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم يا خالق ميكائيل وجبريل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم عبادك فيما كانوا فيه مختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهرين إلهي بام هدله هل كان سكوك كان إنه نبض يعاف ما قبنا إسلام كان فلينا إسلام كان فلينا وحكم ذا سنها الدنيا ذا أو كلا تجة إن شيء والبا أو مر بلا ماي أو كوك سبيه هنا مال المعلومة كم ذا ندم هذا نقول وحن سلام يا إسلام كان بوجادين يا ونمهر عين لي رنتين وسير هذا قيمة بضن كلن كان كسوق قيب قلي تلياش مدحوينها وضياش أعيانته قدومياش هيدا كل الدون قرنك عاوياش كل الدون هيدا شغالة دولة قربك يرنتي قاشان كوها معلمين قيمة بدنا امتحان ماذا قبل ذا كل الدون لقى قاضي هو جامين تيه هرمود كيجلها بروفيسور جهير هيدا قيمة بدنا يرنتي كرتشوكتين تلا شقين تدبق قلك يرنتي عاونتها نلقرب تاجنيد إمام الوناقي يلا كم سقاسقة مسؤولين قيمة بدنا هيدا شغالها دولة نقول عاوني أنت أنا كشرني حولها هذا أو جور بروفيسور مبارك مسؤولين هيدا شغالها دولة جودهان قدوميها عصب حلك اللو ريجي يا ولالك فرحان آذن هيبة مسؤولين هيدا شغالها دولة مسؤولين أجاسمياش جود مدرسة كسوق قيب قلي صلادين أعيان مدح رقميتك والدك كل الدون مدرسة كسوق قيب قلي بهذا الصحافة لما أنا كلن كي يقولوا بدأ يرنتي مهد علين وحنا ذيك مهد علين إنه لما أنتم برنتي كسوق يبقلك أد كلن كان نوجد مع الدين عدو والبا أو شرف له أو قيمة له أو ما أنتوا كلنا نقرب شوك ستوحي وحوين أي رنتي وتهاي يولكي يهيد شغالة دولة دينا تكسر دويسان ولكن فرحان آذن هيبة إنه قلنا رنتي أي نسكس جوتينه لبصنا يسدد بلاد إن كله أون هيد شغالة دولة دانشوجي وحنا نسيبوناجا سند يا أفر بلاد وحن قدوميه وها مدحوينه هوري أحمد محمد محمود سيلايو سند يا أفر بلادنا وحن قدوميه وها مدحوينها عصبة مدحوينه موسى بيحدي لبضع سنة استيدا بلاد أيام رنتي هيئة شغالة دولة دانشوجي سد الله صح حصي رنتي كلن كان لقى حصي أما لقى ورمي هيئة شغالة دولة دمر كهره وهيئة دستورية أو كالشعليس مدحوينها أنا كم أبورنتو كافتون كيس أنا كم بعضه أفر هيدود باقنا كانوا دستورية وهي شغالها حير لاليها هنت دورها يبان كده أفر تسوية دستورية مدحوينها ما سمعيو بقول يصدق حيتهم بيد دستور كقريهن إن النقدين هيدا الدوري وقرن كان يشوا واجب كيس قبته هيدا الدستور جامد كم ده أي الله بس أنا حوجا أنا ها مسؤول رنتي كسر شقية وحنا مسؤول كي سديدات هيدا شغالة دولة الصومرة تدبق قدومية أو نبضروف أرق يا حالات أرق رنتي أو كسر بيجنا بنا أنا قلنا مد كم ده أنا ها رنتي أنتي أنا نقضي قدوميها هيدا شغالة دولة ده حلك وحنا لو رجع أفرد طبعا كي بشي سديدات يلا بكون يلحيه طبعا أي الله مجعابي وحنا حلك رنتي جوريجي أو رنتي قيمة أكتر بدن كله بروفيسور محمد محلب بقرة ما أنت هذا نهرت هذا فرديا سووا قدوميها جامعة عدنا بان حلكة جوريجي مدة حلكة أن هيدا شغالات دولة وحي قبيوين بيلهيد قرشيالنا ويلهيد وحبا أقب صومي إما كان وح كلا وقرشي سنا أفرتها حال ضد حدودا أيان هيدا شغالات دولة دي أنتي أنشوجي أن رنتي أن لدرسي هيدا مركان لو ريجي أفر إيه طبعا عقبات بهيستي وأبهنا وحلاقة قبته أفر إيه طبعا كوا رنتي أفر إيه طبعا كوا يدقيهن وإلهي سبحانه وتعالى هيدا شغالات أنت نسكن نمد أيان سويدين وارميال أفر إيه طبعا كقولك بحكرتان قاروي فضلاين واسمها هي جلال كالدولة نمدي للسعودين قاركود نوعي عتكاين وحيوبان هاينين كوح وضريد وشيل وجار وحكم ذها أفريا طبعا كقضبة أوبهناين هيدا شغالات دولة الله حلاقة قبته كو هيدا شغالات دولة أستان إيا اللوجا وجار ومرك الله أركلا قرتيني هيدا شغالات هاي ما يلهين لبو هيدا شغالات دولة جديد ما يلهين لما جاران نقول نبدي صدق أورنتي وحيوبان جديد نيالته شقة قرن كايو قبنا يسوع وصوف ضيّة هيدا شغالات دولة يدو قرن كشغالات دولة مسؤولة حقت شغالهم يقولين
imsaa dhintay imsaa dhulyaala imsaa gaboobay imsaa dhaba imsaa dhalanteeda maxaa fasax ku maqan maxaa firxada maxaa fakada maxaa runtii shaqaalaha dawladda xogtoodu ay tahay database ba uma oolin shaqaalaha dawladda hay'adda shaqaalaha dawladda markii aan qabsannay may jirin siyaasadaha shaqaalaha dawladda lagu dhaqo haddii hay'ad dawladeed la dhisayo waxa kow waa inaad siyaasad u dhigto tareenku markuu socdo waxa qasabay inuu awjiro bira oo ku dul soconayo haddii kale weligeen waxaynu noqonaynaa qaran fikir qofeed lagu hogaamiyo oo qofka meel jooga maalintuu faraxsan yahay ciduu doono wuxuu qabto maalintuu cadhaysan yahay wax ka qabto laakiin waxa qasaba siyaasad la wada raacayo inay yeelato waxaanu aragnay hay'adda shaqaalaha dawladdu siyaasadee qaranku inaanay oolin waxa ku xigay sharciga shaqaalaha dawladda aan eegno 1996 ayaa ugu dambeeyay in la sameeyo ama dib u eegis lagu sameeyo ama kaabis lagu sameeyo sharciga shaqaalaha waxaan aragnay isna u baahan wax laga qabto waxa dheeraa wasaaradaha dawladda oo loo sameeyo qaab dhismeed iyo saablee shaqo oo dhaadhacsan oo qof walba uu garanayo waaxda agaasima waaxeedka madaxa ururka shaqaalaha hoose dhammaan ay wada garanayaan shaqada ay qaranka ugu aadan yihiin waxa gaab ahayo banaana macadka shaqaalaha dawladda u baahnaa laba shay oo waaweyn kow in qalab laga kabo oo maalintii la sameeyay baa ugu dambeysay kursi la dhigo waxay u baahnayeen in qalab hay'adda macadka shaqaalaha dawladda la siiyo shaqaaluhu markuu wax baranayo kuraas aan leecleecayn oo ku fadhiisto oo si wanaagsan wuxuu uga barto labo macadka shaqaalaha dawladda wuxuu u baahnaa inuu saaxiibo caalami yeesho oo dalalka dunida inta loo safro lagu soo xidho saaxiibo ay ka dhigtaan halbeeg iyo cabir tababarrada macadka shaqaalaha dawladda lagu bixiyo in curriculumkooda la eego oo la bixiyo koorasyo ku habboon shaqaalaha dhismahooda macadku markaa wuxuu u baahnaa saaxiibo caalami in loo soo sameeyo caqabadaha kale hor yaalla waxaa ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda aan ugu yimid xafiiska oon gunnaba lahayn dadkaad aragtayna nafurka ku shaqaynaya imtixaamada qaadaya ee gobol walba jooga kooga ugu sarreeya 1 milyan buu qaadan jiray waa $100 lacag ku sugan shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda ka shaqeeya ee shaqada quruxda badan ee laga warramayo qarankeena ugu aadanaa waxa raacsanaa haybadii hay'adda shaqaalaha dawladda oo u baahnayd iyadoo dhisay in kor loo sii qaado in kor loo sii qaadana waa inaad wasiir cawaale isku dhacdaan baa qasab ahayd oo ama shacabkaad dooranaysay ama mas'uuliyiinta inaad saaxiib noqotaan labadaa mid baa dooranaysay labadaa markaa mid labadu isma qaadanayaan wasiirkana culays baa saaran qarankuna culays baa saaran tartan bay shaqaalaha iyo dhalinyaradu u baahan yihiin labadaa mid waabay ahayd mid baan waayay kulli waxa raacsanaa imtixaamadii qaranka u baahnaa in imtixaamada dalka ay ka dhacaan hay'adda shaqaalaha waxaynu qabsannay iyadoo la isweydiinay imtixaamo ma dhici karaa iska daa in ceergaaba iyo laasacaanoodii inanku intuu qorayciisa soo conaado imtixaanka galeen imtixaanba qaranka ma ka dhici karaa baa la isweydiinay oo bal hargeysa baan iskugu nimaadnay imtixaan cad ma qaadi kartaan waxa raacsanaa in gobolada imtixaama lagu qaado caqabad bay haydoo riya aan laba gaari karin baa weekeed waxa raacsanaa shaqaalaha dawladdu sumad iyo ID ay qoorta ku sitaan may lahayn sanaag baanu tagno buurta daalaanu ka baxnay oday baa yidhi joogsado bal baabuurta halkaa dhiga waxaad kala garan waaysaa oday uun iska kaa doondoonanaya inuu yahay iyo inuu shaqaale dawladeed inaad u hoggaansanto mudan uu yahay hadduu qoorta kaadhka ku sito macnaheedu waa shaqaale dawladeed oo mudan inaad u hoggaansanto askarigu wuxuu askari ku noqdaa oo dariiska u xidhan yahay haddii kale nin uun qorisato u ekaadaa shaqaalihii dawladda waxaan aragnaa sumad qoorta ku sugan aan lahayn ugu dambayn gabdhaha oo laga badsaday fursadaha shaqo oon koota lahaynoo tartan ka aan loo xidhayn in gaaro gabdhuhu dhexdooda ku tartamaan 14 qodob baan ugu yimid hay'adda shaqaalaha dawladda iyagoo taagan oo u baahan in wax laga qabto shirar baan u galnay odayaashii hay'adda shaqaalaha aan isugu yeedhnay dadkii oo dhan baa tashaday war 14 caqabad sideen uga baxnaa waxaan bilownay inaan xabad u soo qaadno annagoo kaashanayna saaxiibada caalamiga caawiya iyo haynta dawladda iyo ka go'naanta shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo komishanka ugu horeyn waxaan sameynay baadisooca hay'adda shaqaalaha dawladdu looga yeelatay marka la arka la gartay inay hay'adda shaqaalaha dawladda ay tahay ugu horeyn sumadii hay'adda shaqaalaha dawladda aan sameynay marka labaad gaadiid baanu baadi doonay oo qorshihii dib u habeynta shaqaalaha dawladda waxaanu ku darnay in hay'adda shaqaalaha dawladdu si ay waajibkeega u qabsato aanay kolba baabuur kireysana ay baabuuryadu yeelato ilaahay fadligii dadaal dheer dabadeed hay'adda shaqaalaha dawladdu maanta waa ta ugu baabuurta badan dhammaan qaranka hay'adaha dawladda ka shaqeeyo 8 gaari oo cusub baa daaradeeda dhex yaalla ee markii horena hal gaari la iska wada sugi jiray kolba ka fuulaya hay'adda shaqaalaha dawladda markii ay yeelatay 1 Oktoobar 2017 8 gaari waxaan isweydiinay baabuurta ama odayaalun bad meelahan uga dhiibtaanoo tiraadaan kaxeeya mise si ay raandhiis u yeeshaan qaranka ugu waaraan imtixaan baad u qaadaano
waxaad u dhiibtaan baabuurta cid qalinkooda kusoo guulaysata xirfadooda kusoo guulaysata waxaanu imtixaan ka qaadnay dhammaan wadayaasha xiiseeyey inay runtii nagala shaqeeyaan tartamadaasoo dhammaan dirawalladii dalka wixii xiiseeyey baan isugu yeedhnay calaamadahaanu ku imtixaannay hufnaantaanu ku imtixaannay balwad la'aantaanu ku imtixaannay ilaa aan soo helnay dirawallada ugu wanaagsan ee gaadiidkaa quruxda badan loo kaxayn kara ilaahay fadligii 2 sano ku dhawaad in maanta gaadiidkaa haysanno mar keliya waxba nagama noqon waxaan bogaadinayaa dirawallada hay'adda shaqaalaha dawladda meel ay joogaan imka fadhiyaanba dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin iyo maamulka adaga ku dabagalay gaadiidkaasi inuu noqdo mid qaranka u waara intaa dabadeed waxaanu bilownay xogtii markaanu qalabkii diyaarsanay eenu gaadiidkii diyaarsanay eenu qorshihii diyaarsanay in shaqaalihii dawladda la baadi doono oo la soo raadiyo tirada dhabta ah inta dhimatay inta dhulyaala inta fasax ku maqan inta firxadka inta beenta inta raq iyo ruux midna aan jirin ee haddana qaranka dheef uu ku qaba hawl u qaban dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhan baa la tegey waxaa la soo diiwaangeliyey shaqaalihii dawladda oo dhan iyadoo la bilaabay 22 January oo soo dhamaatay 24 June in shaqaalihii dawladda xogtoodii oo dhan runtii la soo ururiyo oo la soo dhameystiro marka ay dhamaatay diiwaangelinta shaqaalaha dawladda waxay noo soo dhigmay xog tii ugu horeysay ee rasmiga ee shaqaalaha dawladeed yeesho saaka qof walba shaqaalaha dawladeed mishaarka uu gaaro waa laga eedlaayay oo waa laga seexdaa waayo waxa la hubaa inuu shaqaale runa aw gacantiisa galayo dhaba oo ahayn runtii qof aan jirin amaan joogin ugu dambeyn jeedooyin badan baanu ka lahayn shaqaalaha dawladda in la diiwaangeliyo oo la soo baaro waxa ugu muhiimsanayd fikir runtii ku adkaa dalalka Korea oo dhan oo ah inaad qof ku tiraado magacan adigu malihid ma mudnid dhalanteed bay u ekeyd way adkeyd Soomaaliland inta la isku dhiiraday in runta la isku sheegi karo in hay'adaha dawladdu ay ka baxaan walaalnimada iyo ilmaadeero wada nool laga baxo la noqdo shaqaale dhab oo wixii dhabana aynu mishaar siino wixii kalena kartidii laga joojin lahaa la keeno in yar kadib waxaanu ka joojinay shaqaalaha dawladda intii markaa aan run noqon oo waxaan ku wareejinay wasaaradda maaliyadda inay noqoto cidda runtii lacagta joogsa ugu dambeyn hadalka oo soo koobi doono hay'adda shaqaalaha dawladda maalintan la wareegay 3 shay bay u baahnayd in loo qabto bas ugu muhiimsanaa in dalka imtixaamo ka dhacaan oo dhalinyaradu guulaysato Allah ku isticmaalo in dhalinyaradu guulaysato oo imtixaamo dalka ka dhacaan in siyaasada ay yeelato oo lagu dhaqo shaqaalaha dawladda iyo runtii in loo sameeyo shaqaalaha dawladda xog kayda oo runa wasiirka tiknoolajiyadda iyo runtii waxa jooga isgaarsiinta waxa ugu weyn ee dunida ugu qiimaha badan waa xog in xog inta lacag lagu bixiyo xog la soo qaado Soomaali waxay odhan jirtay war la heliyaaba tala la helaa in shaqaalaha dawladda xogtoodii markii ugu horeysay ay miiska soo dhiganto oo la yiraahdo waa tan maxaan ka qabanaa baa maanta runtii taalay oo u dhameystirnayd waxaan rajaynayaa runtii xogtaasi in laga faa'iideysto oo wixii ay u baahnaayeen dhan jawaab loogu celiyo ugu dambeyn macadka shaqaalaha dawladda waxaan ugu tagnay dalal fog si loogu soo sameeyo saaxiibo runtii dheeraada oo runtii ka caawiya inay bixiyaan tababarada ay shaqaalaha dawladdu u qalmaan ee u baahan in runtii laga kabo ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalka oo batay iyo kulanka oo kooban darteed ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u rajaynayaa komishanka hay'adda shaqaalaha dawladda ku-xigeenka gudoomiyaha runtii hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii shakhsi qiimo badan hay'adda shaqaalaha dawladda iyo waxqabadkeega runtii ka hayay agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo dhammaan cid walba oo runtii qiimo badan qarankan intii uu shaqeynayay hay'adda shaqaalaha dawladda oo u qabatay meel ay joogaanba runtii iyo hawl ay hayaanba waan u ducaynayaa runtii ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u weydiinayaa in wanaagaasi uu waariyo وهوي وما سنتي dhammaan cid walba runtii kulankan ka soo qayb gashaadiyad bartii barlabaad ugu mahad celinaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan noo weydiinayaa inuu sugo oo waariyo horumariyo shaqaalaha iyo qaranka qaybihiisa kala duwan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda maanta 3 shay baan ku wareejinayaa 1 gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda 2 gudoomiyaha macadka shaqaalaha dawladda 3 xubin sare oo ka tirsan guddida sare ee cadaaladda qaranka 3 shay waa kuwa rasmiga ah ee la arki karo baan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Hebe maanta ku wareejinaya waxa uu dheer
saddex shay oo kala qarsoon oon ahayn kuwa rasmiga la arki karo kow gudoomiye farxaan waxaan ku wareejinayaa rajadii dhalinyarada qaranka meel ay joogaanba rajadii dhalinyarada qaranka ku wareejinaya saaka wiil walba oo iskuul u toosay ama jaamacad dhex fadhiya wuxuu ku fadhiyaa inuu imtixaan gali doono oo guuleysan doono wuxuu ku fadhiyaa gobolku doonaba ha joogay inuu guuleysan doono saaka waxay iskuulkii u dareereen iyagoo og inay guuleysteen waxay runtii imtixaan ay saakii dugsigoogii u tooseen iyagoo og inay imtixaan ku soo baxayaan waxa tusaale ugu filnaa 300 ee qof ee gobolada ka soo guuleystay iyagoon adeer iyo abti aan midna lahayn tusaale yar oo kooban waxa ku filan wiil yar oo dhalinyaro ah ayaa anagoo ceerig laasacaanood imtixaan ku qaadayna 2017 ayaa wuxuu ka soo cararay degmo la yiraahdo Adhi Cadeeye waxa laga yaabaa qaarkiineedaan arag degmo Adhi Cadeeye la yiraahdo ka soo ordo imtixaan ku soo galay wiilkii isagoon islaahin wada guuleysan doontaa buu guuleystay isagoo isla markaa Soomaaliland way ka fogtahay ayuu haddana qori Turkiga wuxuu ku helay inuu madaxtooyada qaranka ka shaqeeyo oo madaxtooyadu ku beeray isagaaban hawl yar inay imtixaan labaad buu galay oo macadka shaqaalaha dawladdu ay u qaadeen in masterta loogu xulo dadka Itoobiya noogu baxaya Cabdirasaaq Cabsiye imtixaankiiba mar labaad galay maantoon idin la hadlay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda wuxuu ka diyaariyaa jaamacadda ugu sareysa sababta jaamacadda shaqaalaha dawladda Itoobiya Cabdirasaaq iyo inta la midka inay Adhi Cadeeye ku dhex guuleystaan oo madaxtooyada qaranka yaa tahay adigoo lagu oranay ka shaqeeyaan haddana deeq Soomaaliland leedahay ay sabab ku dhex fadhiyaan waa Soomaaliland aan doonayna inaynu wada gaadhno Soomaaliland wallahi ka tahay inaan ku dhismayn walaalnimo iyo ilmaadeernimo iyo inta istaqaano oo kaliya wax wada qabsata Soomaaliland buur adag bay maraysaa oo waxay ku maraysaa resource-ka dhex yaalla in si wanaagsan loo qaybsado oo loogu qaybsado qalin kaliya oo qabiil lahayn haddii buurta ay dib uga soo noqoto intaan haynaa inaga baabays wallahi alladhi la ilaha illa hu dalka waan soo dagaalanay socon mayso haddii aan qalinka lagu soo celin oo cid walbaba aan qalinka ay ku soo celin saaka waxaan wareejinayaa dhalinyarada rajadii qaranka idinku wareejinaya anigu ama aan dhaqaale helo ama aan xil dambe qabto ama bayaanan qabanin macna badan ma sameynayso rajada abuuran yaa shabciga la damin waxaan ku wareejinayaa gudoomiye hay'adda shaqaalaha dawladdu haybad leh runtii gaadiid leh oo qalab leh oo qorshe leh oo runtii aan wasiirada qiimaha badan ee qaranka haddana aan ku dirqi karin wax aanay iyagu xaq u lahayn inay mariyaan ama ay marsadaan haddii rajadaasi dhowranto ilaashanto oo imtixaamadaasi sidaa ku soo baxaan baga ilaahay subhanahu wa ta'ala bagadaas meel ku deynaa way socon insha Allah ta'ala way faraxsanahay haddaan maalin u tagi lahaa dunida maalin baa timaada maalin waa dhimanaysaa Soomaaliland waxaan ku faraxsanahay inaan xil gudasho la'aan la igu eedeyn inaan ka tagay hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii anigoo faraxsanahay ka tagay maalin uu baan tagi lahaa ma kulli waariis waxaan ku faraxsanahay oo runtii uga mahad celinaya madaxweynaha imka xilka haya sanadii 4 bilood oo reformku xilligu ugu adkaayeen inuu garab taagnaa inuu waqti la siiyay inuu nagu taageeray runtii in hawshaas si wanaagsan u qabsoonto dawlad hore ban xil u hayay markii hore xukuumad cusub baa timid madaxweynuhu wuxuu gartay reformkaas inaan u baabeen oo isbedeladii badnaayay qaranka ka dhacay aan runtii wax laga yeelin commissionkeyga iyo maamulkeyga lagu ilaaliyo dhiiranaantaas ay ku socotay hay'adda shaqaalaha dawladdu maanta hadii xilkeyga loo baahday mushkil badan u marko oo runtii waa halka inay ka sii soconayso bana imsano siyaas adag baa u yaala waxaan ku kalsoonahay walaalka xilka la wareegay Farxaan Aadan Haybe inuu intaas iyo ka badanba insha Allah ta'ala si horumarin doono si hagaajin doono meel sare gaarsiin doono ilaa shaqaalaha dawladda Soomaaliland ay noqdaan kuwa ugu sareeya ee qaran yeesho ugu dambeyn dardaaranka waxaan ku farayaa Mahdi Cismaan Buuri talaan samaynay aan doonayna ku wareejiyo gobolada Soomaaliland oo dhan markaan tagnay gobol walba cadaaladda halkiisa ku helay haddana waxa jira dad goba on gobol gaar ah lahayn oo imtixaan lagu dhax qaado waxaanu ururinay xogta runtii dadkaasi intooda jaamacadaha ka baxay si ay role model ugu noqdaan oo ay runtii u guuleystaan xogta anagoo gacanta ku hayno imtixaamadoodii bilaabmayaan baan xilka wareejinayaa maanta iyagana runtii xurmeeyo kor wad oo imtixaamo dhexdooda ka qaad oo iyaguna xaq bay u leeyihiin ha guuleystaan waxaan isku dardaaranaa naafada qaranka oo iyaguna koota la siiyo sanadkiiba mar oo iyaguna imka bilaabmay in laga farxiyo la horumariyo in intii guuleysatay la ilaaliyo 300 mishaarkoodii nidaamkoodii baa socday ay horumaraan dhamaantiin waxaan idinka mahad celinayaa runtii Soomaaliland oo dhan abaalka wanaagsan sida abaalka u taqaanaan ee qofka uu xidin geliyo ugu soo